Hi students, today we are going to discuss about the problems related to volume of a solid using cylindrical shells. Volume of a solid using method of cylindrical shells. We have already discussed the concept behind this. Then the first problem is find the volume of the solid. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by y minus 2 the whole square equal to x, the x-axis and the y-axis about x-axis using shell method. This is the question given. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by y minus 2 the whole square equal to x, the x-axis and the y-axis about x-axis using shell method. Here the region is obtained by revolving or rotating the region bounded by y minus 2 the whole square, the x-axis, y-axis. So y minus 2 the whole square equal to x എന്ന് പറയുന്ന curve, then x-axis ഉം y-axis കൂടെ bound ചെയ്യുന്ന region, x-axisന് ചുറ്റും revolve ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന സോളിഡിന്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഈ ടൈപ്പ് ഷെൽ മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം sketch the region and draw a line segment parallel to the axis of revolution. Then which is the axis of revolution? It revolves about x-axis. Axis of revolution is the x-axis. The region plot then axis of revolution parallel to line segment plot. The curve y square equal to x in the equation. Y square equal to x is parabolic equation. X-axis, y-axis. Then y square equal to x plot x equal to y square plot graph follow this one. Y square equal to x. Y even power side it is symmetrical about x-axis. X-axis in a molding parabola. Then here we have y minus 2 the whole square equal to x. Actually we are saying the y square equal to x and the parabola. Y minus 2 the whole square equal to x and the 2 units. Y-axis 2 units shift y-axis 2 units shift parabola. Region x-axis, y-axis, then 0, 1. Y square equal to x and the parabola y minus 2 the whole square equal to x and the parabola actually y-axis 2 units move. Origin center point vertex. Then this is the parabola. Okay, parabola then it is bounded by x-axis, y-axis. X-axis and y-axis bound lines. Y-axis, this is y-axis. This equation is x equal to 0. Then this is the x-axis. This is y equal to 0. region plot
ഈ മൂന്നും അതായത് y minus 2 the whole square equal to x എന്ന് പറയുന്ന കർവും x equal to 0 y equal to 0 കൂടെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is the region, right? This is the region. Then നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? x equal to 0 ആണ്, y equal to 2 അല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ this is point is 0 2. This is 0 0. Then ഇവിടെ വരുമ്പോൾ y 0 ആണ്. അപ്പോൾ y 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു y 0 ആണെങ്കിൽ -2 സ്ക്വയർ x equal to 4 വരില്ല. അപ്പോൾ this point is 4 0, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് draw a line segment parallel to the axis of revolution. നമ്മൾ ഏത് ആക്സിസ് ആണോ ചുറ്റാണോ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is the line segment parallel to the axis of revolution. അപ്പോൾ ആക്സിസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വോളിയം ബൈ ഷെൽ മെത്തേഡ്. വോളിയം ഓഫ് എ സോളിഡ്, volume of a solid by using shell method equal to, what is the formula? Formula is integral a to b 2 pi into shell height into shell radius. Again, shell radius into shell height, shell radius into shell height into dx or dy ആണ് വരിക. നമുക്കിവിടെ ഷെല്ലിന്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വരുന്നത്. അത് dx ആണോ dy ആണോ വരുന്നത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഫോർമുല എഴുതുന്നതിൽ ഇവിടെ dx ആണ് dy ആണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഷെൽ റേഡിയസ് ഷെൽ ഹൈറ്റ് നോക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഷെൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുവാണ് ഈ റീജിയൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഷെല്ല് വെച്ചു. ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ എക്സ് ആക്സിസിന്റെ പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെല്ല് വെച്ചു. ആ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് എന്താ വരിക? എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഈ ബൗണ്ടറിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം, ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. Then this distance is, what is this distance? This distance is y അല്ലെ, y ആക്സിസിലല്ലേ വേരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ y equal to 0 മുതൽ ഈ സ്ട്രിപ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് we consider it as y. അപ്പം ഷെൽ റേഡിയസ് വരുന്നത് ഷെൽ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു y. then നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷെൽ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഷെൽ ഹൈറ്റ് എന്താ വരുന്നത് നോക്കി. അതായത് ഷെൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓരോ റീജിയനിലും ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഈ ഷെല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന y ആക്സിസും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് y minus 2 the whole square equal to x എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ആണ് അല്ലേ. x equal to y minus 2 the whole square എന്ന് പറയുന്ന കർവും x equal to 0 ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷെൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക? x equal to y minus 2 the whole square മുതൽ x equal to 0 മുതൽ x equal to y minus 2 the whole square വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വരിക അല്ലെ. റീജിയനിൽ എവിടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരച്ചാലും, ഇവിടെ ഇനി ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരച്ചാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് y ആക്സിസും റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് കർവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഷെൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് y minus 2 the whole square, right? അല്ലേ. x equal to y minus 2 the whole square മുതൽ x equal to 0 വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വേണ്ടേ. y minus 2 the whole square, that's equal to y square minus 4y plus 4 is the shell height. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും വരിക? അതായത് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഷെല്ലിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് dy വരും, അതായത് y ആക്സിസ് അല്ലേ വേരിയേഷൻ. അപ്പം വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് dy. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷെൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി റീജിയൻ വരയ്ക്കാം. ദെൻ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ആക്സിസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഷെൽ റേഡിയസ് കാണാം, ഷെൽ ഹൈറ്റ് കാണാം. ദെൻ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഹിയർ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, the limits of integration is from, നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്, ഈ എൻറ്റയർ റീജിയൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വൈയുടെ ഏത് വാല്യൂ തൊട്ട് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വൈയുടെ ഏത് മിനിമം വാല്യൂ തൊട്ട്
മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നോക്കി ഇവിടുന്ന് അല്ലെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എക്സ് ആക്സിസ് മൂവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഈ പോയിന്റ് വരെയല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? y equal to 0. ദെൻ ഈ പോയിന്റിലെ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? 2 ആണ്. അപ്പം the limits of integration is from y equal to 0 to y equal to 2. Then നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? വോളിയം ഈക്വൽ ടു therefore വോളിയം ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 അല്ലെ ലിമിറ്റ് becomes 0 to 2 pi into shell radius is y into shell height is y square minus 4y plus 4 into എന്ത് വരും? d5. നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ വേയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. this is equal to നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് 2 pi ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. 2 pi into integral 0 to 2 then എന്ത് വരും? y cube minus 4y square plus 4y into dy. That's equal to 2 pi into y raised to 4 by 4 minus 4 into y cube divided by 3 plus 4 into y square by 2 between the limits 0 to 2. ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം 0 ആയി പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റിന്റെ കേസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? 2 pi into y raised to 4 that is 2 raised to 4 16 divided by 4 വരും. that is 4 minus 4 by 3 into y cube വരും. that is 8 plus 2 into y square that is 4 വരും 8. that's equal to 2 pi into 4 plus 8 12 minus 32 divided by 3 that's equal to taking LCM is equal to 36 minus 32 divided by 3 that's equal to 4 by 3 that is 8 pi by 3 is the volume of the given solid. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. മെയിൻലി ഈ റീജിയൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഷെൽ ഹൈറ്റും ഷെൽ റേഡിയസും എടുത്ത് ലിമിറ്റ്സും എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഏത് ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടാണോ റിവോൾവ് ചെയ്യുക അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ റിവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ y equal to 1 by x, x equal to 1 by 2, x equal to 4 and the x-axis about the y-axis. This is the question. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by y equal to 1 by x, x equal to 1 by 2, x equal to 4 and the x-axis about the y-axis. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് we want to find out the volume of the solid. Here the region is revolved about the y-axis ആണ്. അപ്പോൾ axis of revolution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y-axis ആണ്. Then region എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is bounded by y equal to 1 by x. Then x equal to 1 by 2, x equal to 4 and the x-axis. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ റീജിയൻ വരയ്ക്കാം അല്ലേ. The region, sketch the region and draw a line segment. Draw a line segment parallel to the axis of revolution, which is the axis of revolution, y-axis alay, is revolved about the y-axis alay. Then അപ്പോൾ ആദ്യം റീജിയൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. റീജിയൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് x-axis y-axis 1 2 3 4 then y equal to 1 by x എന്ന് പറഞ്ഞ കർവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? y equal to 1 by x, x 0 ആകുമ്പോൾ y ഇൻഫിനിറ്റി പോകും അല്ലേ.
then x equal to 1 ആകുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 1 വരും. then x equal to 2 ആകുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 1/2 വരും. then x equal to 3 ആകുമ്പോൾ 1/3 വരും, 1/4 വരും. ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കർവ് അല്ലേ. then നമുക്കിവിടെ ബൗണ്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന x equal to 1/2 എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ. x equal to 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഇവിടെ വരും. this point is 1/2. അപ്പോൾ x equal to 1/2 is this line. then x equal to 1/2 ആവുമ്പോൾ ഈ y യുടെ വാല്യൂ എന്താവും നോക്കി. x equal to 1/2 ആവുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ വരും 1/1/2, that is 2 വരും അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 2, റൈറ്റ്. then ഇപ്പോൾ y equal to 1/x എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു കർവ്. ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു കർവ്. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് y equal to 1/x, then x equal to 1/2, x equal to 1/4. x equal to 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയല്ലേ വരുന്നത്, x equal to 1/4 and the x axis. This is the x axis. അപ്പോൾ it is region is bounded by y equal to 1/x, x equal to 1/2, x equal to 1/4 and the y x axis, that is y equal to 0. It is revolved about. ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീജിയൻ വരുന്നത് അല്ലേ. 4 കർവുകൾ, അതായത് y equal to 1/x, x equal to 1/2, x equal to 1/4 and y equal to 0 ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയൻ. It is revolved about the y axis. y axisന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ y axisന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. y axisന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷെൽ റേഡിയസ്, ഷെൽ ഹൈറ്റ്, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ഷെൽ ഹിയർ ഷെൽ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു, ഷെൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ആക്സിസിൽ നിന്ന് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അവിടെ ആക്സിസ് വരുന്നത് y ആക്സിസ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഷെൽ റേഡിയസ് വരുന്നത്. നോക്കിയേ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് x. x ആക്സിസിൽ വേരി ചെയ്യണം. അപ്പം ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വേണം ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ആർബിട്രറി ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് x ആക്സിസ് y ആക്സിസിൽ നിന്ന് x equal to 0 ൽ നിന്ന് ഈ സ്ട്രിപ്പിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ഈസ് x. അപ്പോൾ ഷെൽ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു x വന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഷെൽ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഷെൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് വരും, ഷെൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. ദിസ് ഇസ് y equal to 0, ദിസ് ഇസ് y equal to 1/x. അപ്പൊ ഈ റീജിയനിൽ നോക്കി, ഈ സ്ട്രിപ്പ് എവിടെ വെച്ചാലും അതിന്റെ ലോവർ പോർഷന് വരുന്നത് x ആക്സിസും അപ്പർ പോർഷന് വരുന്നത് y equal to 1/x എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഷെൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് വരും y equal to, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് y square, ദിസ് ഇസ് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. y equal to 0 മുതൽ y equal to 1/x വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വരണ്ടേ. ഇറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും, 1/x മൈനസ് 0 വരും അല്ലേ. y equal to 0 മുതൽ 1/x വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും 1/x. അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെൽ റേഡിയസ് കിട്ടി, ഷെൽ ഹൈറ്റ് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഈസ് ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് കാണാം. അപ്പം നോക്കി, നമുക്ക് എക്സിന്റെ ടേംസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പം ഈ റീജിയനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എക്സിന്റെ ഏത് മിനിമം വാല്യൂ മുതൽ ഏത് മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കി, എവിടെയാണ് മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത്, ഇവിടെ x equal to 1/2 മുതൽ x equal to 4 വരെ അല്ലേ. അപ്പം the limits of integration is from x equal to 1/2 to, this is not x equal to 1/4, this is x equal to 4, x equal to 4. Therefore volume of the solid using shell method v equal to, what is the formula, integral a to b 2 pi into shell radius into shell height into dx. That's equal to integral 1/2 to 4, limited from 1/2 to 4 into 2 pi into shell radius is x into shell height is 1/x into dx. Then x and 1/x getting cancelled. Then this is equal to 2 pi is constant taking outside. Then we have integral 1/2 to 4 dx. Then what is the integral of dx? It becomes x between the limits 1/2 to 4. That's equal to 2 pi into
4 minus 1 by 2. That's equal to 4 into 2, 8 minus 1, 7 pi by 2, 7 by 2 varum, then 2 and 2 getting cancelled. Therefore, this is equal to 7 pi is the answer. Or 7 pi is the volume of the given solid. Problem clear ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Then next problem. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by y equal to 2x plus 1, y equal to 3 and x equal to 4 about the line. Rotating the region bounded by y equal to 2x plus 1, y equal to 3 and x equal to 4 about the line y equal to 10. Here the region is revolved about the line y equal to 10. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത x ആക്സിസിനെ y ആക്സിസിനെ കേസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ആക്സിസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by y equal to 2x plus 1, x equal to 4 and y equal to 3 about the line y equal to 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ റീജിയൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ? Sketch the region and draw a line segment. Draw a line segment parallel to the axis of revolution. Which is the axis of revolution? Y equal to 10, right? The line y equal to 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീജിയൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? റീജിയൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് x axis, y axis, then 1, 2, 3, 4. Y equal to 10 വരെ വേണ്ടേ? And 1, 2, 3, 4, 5. Then നമുക്ക് ആദ്യമേ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാം. y equal to 3 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ. This is the line y equal to 3. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് x equal to 4. x equal to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ. This is x equal to 4. Then it is revolved about the line y equal to 10. y equal to 10 ചുറ്റുമാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. then നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വരയ്ക്കാണല്ലോ. y equal to 2x plus 1 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനോട് വരയ്ക്കണം അല്ലേ? y equal to 2x plus 1. x equal to 0 ആകുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ വരും. x equal to 0 ആകുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 1 വരും. x equal to 1 ആകുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് നോക്കി? 2 plus 1 that is 3 വരും അല്ലേ? then x equal to 2 ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നത് നോക്കി? 2 into 2 4 plus 1 5 വരും. 5 then 3 ആകുമ്പോൾ വരുന്നത് 6 plus 1 that is 7. then 4 ആകുമ്പോൾ വരുന്നത് 8 plus 9. ഇവിടെ മീറ്റ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചോളൂ. അപ്പോൾ y equal to 2x plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ വരച്ചു. കർവ് അല്ല കേട്ടോ, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണേ. y equal to 2x plus 1. This is y equal to 3 and this is x equal to 4. Okay. Then എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് y equal to 2x plus 1, y equal to 3, x equal to 4 ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ അല്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ വരുന്നത്. Then നമ്മുടെ ആക്സിസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y equal to 10 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? y equal to 10 പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ വേണം? ഷെൽ റേഡിയസ് വേണം, ഷെൽ ഹൈറ്റ് വേണം, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വേണം അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെൽ റേഡിയസ് എത്രയാണ് വരിക? ഷെൽ റേഡിയസ്
ഈ 10ൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വരണ്ടേ? അപ്പം ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ y = 10 മുതൽ ഈ സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരണ്ടേ. അത് എത്ര വരുമായിരിക്കും? ഷെൽ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് 10 മൈനസ് എന്ത് വരണം? നമ്മളിപ്പം y ആക്സിസ് x ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. y ആണ് വരിക 0ൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ y = 10ൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല വേണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല വരിക. അപ്പോൾ 10+ അല്ല വരിക. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ we consider this as 10 minus y. Shell radius is 10 minus y. ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് y എന്ന് എടുത്തേനെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്, ഇവിടെയാണ് സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 10+ y എന്ന് എടുക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ 10 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് റേഡിയസ് ഈസ് 10 minus y. Next we want to find the shell height. Then what is the shell height? Shell height എന്താ വരിക? അതായത് ഈ റീജിയനിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ എന്താ വരിക എന്നാ വേണ്ടേ? അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് x equal to അല്ലെ വൈഡ് ടേംസിലാണ് വേണ്ടേ. അപ്പം x equal to എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം. അപ്പൊ ഈ റീജിയനിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എവിടെ വരച്ചാലും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന y = 2x + 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് x = 4 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനുമാണല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് x ന് വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. y = 2x + 1 ആയതുകൊണ്ട് y = 2x + 1. ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ we can write 2x = y - 1. Therefore x = 1/2 times y - 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് x = 1/2 times y - 1. അപ്പോൾ x = 1/2 times y - 1 മുതൽ x = 4 വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വരണ്ടേ? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 4 - 1/2 into y - 1. That's equal to 4 - 1/2 y plus 1/2. That's equal to 9/2 minus 1/2 y is the shell height. അപ്പം ഷെൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ റീജിയൻ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എന്ത് വരിക നോക്കുക. അതേസമയം y ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ വരുന്നത് x ആക്സിസിന് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ y = 10ന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന x = 4ഉം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷനെ x ന്റെ ടേംസിലേക്ക് കണ്ടിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് 9/2 minus 1/2 y. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താ? ലിമിറ്റ്സ് വേണം അല്ലേ? yയുടെ ലിമിറ്റ്സ് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രം y = 3 to then this point is 1 3. This point is പോയിന്റ് ഏതാ വരുന്നത്? x ൽ 4 then y ൽ 3. then ഇവിടെ വരുന്നത് x ൽ 4 y ൽ വരുമ്പോൾ 2x + 1 and that is 9, right? അപ്പോൾ y varies from ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരിക? ഈ റീജിയൻ എൻ്റെ റീജിയൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വൈഡ് ഏത് മിനിമം വാല്യൂ മുതൽ മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ മൂവ് ചെയ്യണം നോക്കുക. ഇവിടുന്ന് എവിടെ വരെ വരും? ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ is from y = 3 to y = 9. y = 3 മുതൽ y = 9. Therefore, volume of the solid by shell method equal to എന്ത് വരും? v equal to integral a to b 2 pi into shell radius into shell height into dy. ഇനി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്. That this volume equal to integral, the limit becomes integral 0 to 3 2 pi into shell radius is 10 minus y into shell height is 9/2 minus 1/2 y into dy. That's equal to integral 0 to 3. We can take 2 pi outside. 2 pi into then 10 into 9/2, that is 45 minus 5y or 10/2y plus minus 9/2y plus 1/2 y square into dy.
It's equal to 2 pi into integral 0 to 3 45 minus 19 by 2 into y plus 1 by 2 y square dy. Then integrating, on integrating we get this is equal to 2 pi into 45y minus 19 by 2 into y square by 2 plus 1 by 2 into y cube divided by 3 between the limits 0 to 3. That's equal to upper limit and lower limit. This is equal to 45 into upper limit to 0 not 0 to 3. It is 3 to 9. Sorry, limit from 3 to 9. To 9. Then 9 minus 3 minus 19 divided by 4 into y square, that is 81 minus 3 square, that is 9 plus 1 by 6 into y cube, that is 9 cube. 9 cube is 729 minus 3 cube, that is 27. That's equal to the simplify to calculate here, keep the answer 90 pi. 90 pi is the volume of the given solid. So, this is main region plot. Then, axis corresponding parallel line segment shell radius, shell height measure. X-axis parallel case in terms of y. Y-axis y-axis parallel case x term idea easy problem. Then region rotate this clear vertical axis vertical axis y-axis parallel axis with respect to x integration horizontal axis, x-axis x-axis parallel case there we use integration with respect to y. Okay, clear on this. Anyway, thank you.